आज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीआं दी हजूरी अंदर शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दी याद विच सरकारी खालसा दे कमांडर दे जीवन दी विचार करन वास्ते इकत्तर होई गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ। बाबा कबीर जी दे अमृत वचन हन, वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे, जो सब में एक खुदाए कहत हो तो क्यों मुर्गी मारे। भाव के वेदां ते कतेबां दी गल कीती बाबा जी ने। उस समय हिंदू ते मुसलम दो धर्मां दा बोलबाला सी। सतगुरु नानक पातशाह तो शरीर करके बहुत समा पहला बाबा कबीर जी इस धरती ते आए। उन्हां दोनों धर्म ग्रंथां दा जिक्र कर दिता। वेद चार हन, सनातन धर्म दे सत्कारयोग ग्रंथ हन। कतेब इस्लामी ग्रंथ, भाव के किसी ग्रंथ नूं झूठा ना कहो। झूठा वो है जो इन्हां ग्रंथां दी विचार नहीं करदा। सो अगली पंक्ति जिहड़ी कई वारी वो साडे हिरदिਆਂ नूं टुंब जाती है कि जे सारिਆਂ 'ਚ एक खुदा कहंदे हो फिर क्यों मुर्गी मारदे हो। इस शब्द दे भी अर्थ करांगे गुरबाणी दे ते अखरी अर्थ ते अध्यात्मक अर्थ हुंदे हन। अखरी अर्थ ते सिद्धे हो जाते हैं कि मांस खाण वालियां तो कि मुर्गी 'च खुदा नहीं है। पर जे अध्यात्मक अर्थां वल जाना होवे, जदों किसी कोलों रिश्वत लैंदे हो, उच्ची जगह तुसीं बैठे हो तो जिहड़ा तुहाडे अगे खड़ा गिड़गिड़ा रहा हुंदा, उन्हें पता नहीं जमीन गहने कीती हुंदी कि वेची हुंदी आ, वो एक मुर्गी दी न्याय हुंदा कि उहदे विच फिर खुदा नहीं। सो ये मैं फिर किसी दिन आप दे नाल विशा रखांगा जिहड़ा मांस खाण बारे अज भी सिख पंथ विच काफ़ी विवादित विशा बनया होया। कोई कहंदा खाना चाहिए, कोई कहंदा नहीं खाना चाहिए। मैं तो ये गल कहूँगा, सानू अपनी मर्जी नहीं करनी चाहिए। जदों कोई शंका होवे ते जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं पुछना चाहिए। किसी दिन मैं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं पुछ के तुहाडे नाल विचार साझे करांगा कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज इस विषय बारे सानू की ज्ञान बख्शदे हन। सो आओ कुछ कु समय वास्ते शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दे जीवन की चल रही लड़ी दे भाग तीजे नाल जुड़ना करिए। विचार नाल जुड़न तो पहला मन बिरतियां जोड़िए, कलगीधर पिता जी की बख्शी फतेह की सांझ पाइए। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जदों शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह इस संसार तो अलविदा होए, जदों पंज भूतक शरीर नूं त्याग दिता, उस समय इस संसार ते इस पंजाब की धरती कौन कौन रोया होएगा। कवि सत्कारयोग करतार सिंह जी लिखते हैं, उस समय कलमबंद करते हैं कि कौन कौन उस समय रोया। आओ कवि दे बचन साझे करिए। चिखा ते सवार होया कुल परिवार रोया। चिखा ते सवार होया कुल परिवार रोया, सारा दरबार रोया, गया मुख धोया जी। राज दा सरूर रोया, ताज नैनपुर रोया, हीरा कोहे नूर रोया, ज्यों किसे ने खोया जी। तोपां ते नगारे रोए, जित दे जयकारे रोए, पेश ते जयकारे रोए, जदों दाता मोया जी। खालसे दी शान रोई है, जिंदा दी जान रोई, बदलां समान नीर नेत्रां चों चोया जी। हिंदू मुसलमान रोए, पंछी हवान रोए, झूल दा निशान अज नीवा हो खलोया जी। देश दी आबादी रोई, कावां दी आज़ादी रोई, एकता शहजादी ने जदों मूँह लकोया जी। होर सारे फुट फुट रोए करतार सिंगा, एक पापी डोगरा ध्यान चंद ना रोया जी। होर सारे रोंदे सी
ਪਰ ਉਹ ਪਾਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸੰਧੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਰਾਜ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਜਿਹਦੀ 18 ਸਾਲ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿਖਾ ਮਚ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਰੋਇਆ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਿਆਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਰੋਇਆ। ਇੱਕ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਬੂਤਰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਮੌਸਮ ਸੀ। ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਬਦਲੀ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਚਿਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ੋਰ ਵਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਰੋਇਆ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਰੋਏ। ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸੋਨਾ ਚੜਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਵੀ 22 ਮਣ 880 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਮੰਦਰ 'ਤੇ ਵੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿਖਾ ਮੱਚੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਿਖਾ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਾਪੂ ਵਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਿਖਾ ਨਹੀਂ ਮੱਚ ਰਹੀ। ਉਸ ਵਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਮੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਮੋਈ ਵੀਰਤਾ ਵੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੈਰੀ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਗਈ ਅੱਜ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਡੁੱਲਾ, ਲਿਬੜ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਤੁਰਿਆ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਪੈ ਗਈ, ਲੱਥੀ ਲੱਥੀ ਜੰਜੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ, ਟੁੱਟ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਅੱਜ ਹੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ, ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਅੱਜ ਹੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰਨੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ, ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰਨੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ, ਸੜ ਗਈ ਨਾਲ ਤਕਦੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੀ ਤਾਜ ਟੁੱਟਾ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੀ ਤਾਜ ਟੁੱਟਾ, ਟੁੱਟੀ ਅੱਧ ਚੋਂ ਤਾਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਵੈਣ ਪਾਏ, ਮੁੱਕੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਜਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੋਕੀ, ਰੁੜੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈ ਮੇਰੇ ਢੋਲਣਾ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾ ਮੇਰੇ ਢੋਲਣਾ ਵੇ, ਸਾਂਭੂ ਕੌਣ ਕਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਧੀਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੁੱਤਾ ਵਿੱਚ ਖਫਣ, ਵੱਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰਨੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ, ਸੜ ਗਈ ਨਾਲ ਤਕਦੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ।
ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰਨੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ, ਸੜ ਗਈ ਨਾਲ ਤਕਦੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਮਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਬਾਗ ਸੁਈਆਂ, ਖੁੱਸ ਗਈ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ, ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਲਟਕਦੀ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ, ਰੱਤ ਪੀਣੀ ਤਲਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਤਾਜ ਦਲੀਪ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ, ਲੱਥ ਗਈ ਦਸਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੋ ਨਲੂਏ, ਖੁੱਸ ਗਈ ਜਗੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੋ ਨਲੂਏ, ਖੁੱਸ ਗਈ ਜਗੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰਨੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ, ਸੜ ਗਈ ਨਾਲ ਤਕਦੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਸਾਥੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਮਹਿਫਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਤਰ ਗਿਆ ਸਰੂਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਿਆ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਟਾਣ ਕੜਕੇ, ਕੱਚਾ ਝੜ ਗਿਆ ਬੂਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਜੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਹੋਇਆ ਹੌਸਲਾ ਚੂਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਟਲਿਆ ਨੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ, ਖੁੱਸਾ ਜਦੋਂ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਜੋੜੇ ਜੜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਪਿੰਡਿਆਂ ਤੇ, ਰਹਿ ਗਈ ਲੱਕ ਤੇ ਲਕੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰਨੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ, ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰਨੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ, ਸੜ ਗਈ ਨਾਲ ਤਕਦੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਪਈਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਾ, ਉਲਝੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਪਾਟ ਜਾਣਗੇ ਕਾਲਜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਪਾਟ ਜਾਣਗੇ ਕਾਲਜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੂਹਰੇ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਮੋਏ ਹੋਏ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੜੀ ਉੱਤੇ, ਆ ਸਕੀ ਨਾ ਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਜਾਗੇ ਭਾਗ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਸਮਤ ਬਣੀ ਫਕੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰਨੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ, ਸੜ ਗਈ ਨਾਲ ਤਕਦੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰਨੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ, ਸੜ ਗਈ ਨਾਲ ਤਕਦੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਬਾਪੂ ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਢਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਣਮੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਪੂ ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਰਾਜਾ ਟਿੱਕਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਦਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਟਿੱਕਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਵਾਂਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਵਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜਾ ਟਿੱਕਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦਾ ਤਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੰਵਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੀਂਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਜਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਵਧੀਆ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਕੰਵਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਵਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਸੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਿਤਾਰਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੋ ਰਤੀਆਂ ਅਗਾਂਹ ਹੈ।
अंग्रेज़ां ने लिखारियां ने भी लिखिया, जे किते महाराजा रणजीत सिंह दे राज दरबार दा ये चिराग ना बुझदा ना ते अज दुनिया दा इतिहास कुछ होर होना सी। पर होया कि जिस तरह मैं पहलां दस्सिया सी, अकाली बाबा फूला सिंह तो लैके सरदार हरी सिंह नलूए नूं इस पंथ दे पिलरां नूं गिराउण वास्ते गुੱਝੀਆਂ साजिशां चलियां आ रही सन कि जिन्ना चिर ये दो पिलर रहणगे, ये हाज़र दिमाग जिहड़े सरदार हरी सिंह नलूए वर्गे जरनैल रहणगे, जिहड़ा बड़ी उच्च कोटि का विद्वान भी सी, अंग्रेज़ी बड़ी सोहनी बोलदा सी, ज़्यादा मीटिंगां दे विच सरदार हरी सिंह नलूआ ही जाया करदे सी। इन्हां नूं पासे हटाउण वास्ते चालां च कामयाब होए। फिर महाराजा नूं आस्ते आस्ते अपने तरीक़िਆਂ नाल इन्हां ਜ਼ਹਿਰ दे दे के ते उहनूं भी अपने रस्ते चों हटाया। हुण राजा खड़क सिंह नूं इन्हां बंद कर लिया, उहनूं भी ਜ਼ਹਿਰ दिंदे रहे थोड़ी थोड़ी मात्रा विच। 1 साल बाद राजा खड़क सिंह की मौत हो गई। महाराजा रणजीत सिंह तो इस संसार तो अलविदा कहण तो 1 साल बाद एक अज इत्थे होर चिखा जली है। जदों राजा खड़क सिंह का संस्कार करके वापस मुड़न लगे, रावी दरिया के उत्ते इशनान किया कंवर नौ निहाल सिंह ने। इतिहासकार तो इत्थों तक भी कहता कि कई ऐसे संकेत मिले सी कंवर नौ निहाल सिंह नूं। उन्होंने इउं लगा सी जिवें एकदम उहदे उत्ते आके कोई पहाड़ डिग पिया हुंदा। उहदे सामने एक बड़ा पुराना दरख्त सी, वो एकदम धरती ते डिग पिया। पर इन्नी देर नूं जदों वापस मुड़िया ना कंवर नौ निहाल सिंह, इन्हां गदारां ने उहनूं बांह फड़ के किले वाल नूं तोर लिया विਉਂਤਬੰਦੀ अनुसार। जदों ड्योढ़ी चों लंघण लगा ना ते उपरों छज्जा सुट दिता गया थले। पर वो एक अंग्रेज़ लिखारी लिखदा है कि छज्जे नाल कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होया, कंवर नौ निहाल सिंह बच गया। इनू इन्हां ने 15-16 अपने बंदे लैके ध्यान सिंह वगैरह इहदे साथियां ने अंदर लैके चले गए, लटा दिता। किले का दरवाज़ा बंद हो गया, किसी नूं अंदर आउण दी इजाजत नहीं हुई। अंग्रेज़ इतिहासकार लिखदा उस चादर दे उत्ते जिते लटाया गया 1 पैसे जिन्ना खून का दाग सी। कंवर नौ निहाल सिंह आखदा रहा, मैं माँ नूं मिलना, अपनी मेरी माँ नूं मिलाओ। कहंदे नहीं, हुण तैनूं तेरे दादे नाल सीधा मिलावांगे, माँ नाल नहीं मिलाप करावांगे। उत्तों चुक के जमीन ते लटाया गया, पत्थर मार मार के सिर दे विच कंवर नौ निहाल सिंह नूं इन्हां ने खत्म कर दिता। सवेर नूं उस कमरे 'च खून का छप्पड़ लग्या होया सी। ये महाराजा रणजीत सिंह की मौत तो बाद उहदे इस घर विच दूसरी मौत सी। अजे बाहर शिवा ठंडा नहीं सी होया उहदा सिवा खड़क सिंह दा, राजा खड़क सिंह दा, ते इधर उहदे पुत्र नूं मौत के घाट उतार दिता गया। कंवर नौ निहाल सिंह का संस्कार किया। सिख सरदारां दे विच बड़ी रोस की लहर सी। उन्हां उत्थे फैसला कर दिता, जिहड़ी कंवर नौ निहाल सिंह की पत्नी बीबी नानकी है, सरदार शाम सिंह अटारी की पुत्री सी, वो गर्भवती सी। कहते जे इहदी कुख तो पुत्र ने जन्म लिया ना, इस खानदान का वारस होएगा, उन्होंने तख्त पर बिठाया जाएगा। इस गल की जदों खबर लगी तो इन्हां ने उत्थे नानकी जी नूं भी ਜ਼ਹਿਰ दवा के ते उहदे पुत्र समेत जिहड़ा उहदा बच्चा पेट 'च पल रहा सी गर्भ, उहनूं भी मौत के घाट उतार दिता गदारां ने। उस तो बाद दे विच नज़र गई कि हुण शेर सिंह नूं गद्दी ते बिठाया जावे। हालांकि शेर सिंह एक नशे का भी सेवन करता, शराब का भी आदी सी। दूसरा सिख रवायतों अनुसार दस्सिया जाता कि दाढ़ी बन्नण की रीति रिवाज सब तो पहला शेर सिंह तो शुरू हुई। शेर सिंह ने दाड़ा बन्निया सी, उस तो पहला सिख पंथ दाड़ा कोई बनता नहीं सी हुंदा। शेर सिंह जदों आके तखत ते बैठा, संधा वाली जिहड़े सरदार सी, शेर सिंह ने उन्होंने भी बुला लिया।
जदों वो भी आ पहुँचे, इधर इन्हां गदारां ने महाराज जीत सिंह दीयां मोहरां ला के झूठे लैटर पैड बना के ਗਿਆਨੀ गुरमुख सिंह नूं ते संधा वालियां नूं दस्सण लगे कि शेर सिंह तुहानूं खत्म करना चाहुंदा है, तुहाडे वास्ते बड़ा खतरा है। शेर सिंह जी कुश्ती वेख रहे सी खाड़े विच, ते ये डोगरे सरदार ते अजे पासे सन, ते संधा वालियां ने एक बंदूक लैके गए। कहते महाराजा ये बंदूक बड़ी वधिया, ये आर्डर कर दी अंग्रेज़ों तो। उन्होंने बंदूक विखाउण दे बहाने कहते चला के विखाईए, तो चलाउण लगे तो सीधी उहदी खोपड़ी दे विच गोली मारी, तो शेर सिंह नूं उत्थे इन्हां ने खत्म कर दिता। शेर सिंह खत्म हो गया, तो हीरा सिंह जिहड़ा डोगरा सी वो शेर सिंह नूं अपना बापू जी आखदा हुंदा सी। उस हीरा सिंह ने सोचा हुण संधा वाली काबज हो जाणगे, उन्हें संधा वालियां नूं खत्म कर दिता अपनी फौज लिया के। ते महाराजा रणजीत सिंह की आर्मी जिहड़ी वो बड़ी वफादार सी, उस आर्मी ने हीरा सिंह नूं खत्म कर दिता। हुण ये अगे दौर चलिया, इहदा एक होर पुत्र सी, तीसरा पुत्र पिशौरा सिंह, कंवर पिशौरा सिंह। वो भी बड़ा बहादुर सूरबीर योद्धा सी, वो काबल नूं फिर फतेह करना चाहुंदा सी। उस दिन वो ननकाणा साहब गया होया सी, 22 साल उम्र सी। अपने बंदे भेज के इन्हां ने पिशौरा सिंह जी नूं उत्थों गिरफ्तार कर लिया, बन के दरिया ते लिजा के उहदा सीस कट के दरिया विच रोड़ दिता। महाराजा रणजीत सिंह दे तीसरे पुत्र नूं ते एक पोतरे नूं, एक उहदी पोत नूं इन्हां ने गदारां ने खत्म कर दिता। उस तो बाद दे विच एक महाराजा रणजीत सिंह का होर पुत्र सी कश्मीरा सिंह। इन्हां ने बाबा बीर सिंह औरंगाबाद वालियां नूं चिट्ठी लिखी कि सिखां विच बड़ी अस्थिरता फैल गई है, ते तुसीं होवे ना ते प्रताप सिंह नूं अपने को बुलाओ। प्रताप सिंह उच्च कोटि का एक जरनैल सी। इन्हां नूं डोगरिਆਂ नूं उसे तो खतरा सी, प्रताप सिंह तो। इन्हां क्या उन्हों किस तरह मारिया जाए, तो कहते प्रताप सिंह नूं बुलाओ अपने कोल, ते कश्मीरा सिंह नूं भी बुला के समझाओ। जदों कश्मीरा सिंह नूं कोई सहारा ना दिखिया कि साडा सारा परिवार एक एक करके मारिया जा रहा, फिर एक इहनूं चमक दिखी सूरज वांग बाबा बीर सिंह औरंगाबाद वाले। ये भी उन्हां कोल पहुँच गए, प्रताप सिंह भी उन्हां कोल आ गए, तो इन्हां ने गदारां ने घेरा पा के तोपां दे फैर करके ते बाबा बीर सिंह औरंगाबाद वाल दा डेरा सारा ही खत्म कर दिता। गुरु ग्रंथ साहिब की ताबिया बैठे उन्होंने भी तोपां दे गोलियां दे नाल उड़ा दिता गया। इस तरह ये जिहड़ा सिख राज दा ये अंत हुंदा है। भावें कि महाराजा रणजीत सिंह की मौत तो बाद महाराणी जिंद कौर ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। उम्र भावें उन्होंने छोटी सी, पर उन्होंने राज नूं संभालण वास्ते बड़ी कोशिश की, पर वह भी इन्हां गदारां दीयां चालां नूं समझ ना सकी। कदों चालां नूं समझी महाराणी जिंद कौर, जदों बहुत देर हो चुकी सी। जिहड़ी महाराजा रणजीत सिंह ने संधि कीती सी कि सतलुज तूं पार असीं नहीं आवांगे, इधर तुसीं ना आयो अंग्रेज़ां नाल, वो संधि इन्हां गदारां ने जान बुझ के तोड़ी। अपनी फौज नूं महाराणी जिंद कौर दे रोकण दे बावजूद भी महाराणी जिंद कौर नहीं सी चाहुंदी कि अपनी फौज पार जावे, क्यों परिवार का नुकसान बड़ा वड्डा होया सी। वो नहीं सी चाहुंदी कि अंग्रेज़ों के नाल हुण दुश्मनी होर वधाई जावे ज़्यादा। वो चाहुंदी सी अपनी फौज नूं थोड़ा जथेबंद किया जावे, इकट्ठा किया जावे, संभालिया जावे। पर इस गदार ने ध्यानचंद ने 1-1 रुपया सारी आर्मी की तनख्वाह वधा के उन्होंने सारी नूं अपने वल कर लिया। हुण लालची लोगों ने सोचा कि महाराणी जिंद कौर नहीं ठीक, साडे वास्ते ये राजा ध्यानचंद बड़ा वधिया। इन्हें अपनी मर्जी नाल फौज लिजा के बिठा दी। इधर फेरू ते मुदकी दियां 2 जंगां होईयां। इन्हां दोवां जंगां मची हुई जंग दे विच जदों ये पिठ दिखा के भज गए ते इन्हां ने धोखा कीता, फिर महाराणी जिंद कौर नूं एक सुनेहा पहुंचिया। उस समय नूं
ਬਾਪੂ ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਨੇ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂ। ਪਹੁੰਚੀ ਖਬਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ, ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਏ ਰਾਣੀਏ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ, ਪਹੁੰਚੀ ਖਬਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ, ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਏ ਰਾਣੀਏ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰੀ। ਜਿੱਤੀ ਬਾਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਹਾਰੀ, ਤੋੜ ਗਏ ਪੁਲ ਬੇੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਨੀ ਧਾ ਲੰਬੀ ਮਾਰੀ, ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਟਾਰੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਗਈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬਚਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਜਰਨੈਲ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ? ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਕੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਸਿੰਘਾ। ਦੋਵੇਂ ਜੰਗ ਮੁਦਕੀ ਫੇਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ, ਸਿੰਘ ਆਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਸਿੰਘਾ। ਕਾਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇ ਕਿਉ ਮਿਹਣੇ ਜੱਗ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਘਾ। ਤੇਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਖੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਐ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਗਦਾਰ ਸਿੰਘਾ। ਦੇਸ਼ ਧਰੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਜਰਨੈਲ ਰਲ ਕੇ, ਵੇਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਪਾਰੇ ਨੇ। ਚਾਈ ਚਾਈ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਪਾ ਬੇੜੀਆਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ ਮਿਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਤਖਤ ਵਕਤ ਸੰਭਾਲ ਸਿੰਘਾ, ਰੁੜੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਰੱਖ ਲੈ। ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਵਕਤ ਸੰਭਾਲ ਸਿੰਘਾ, ਰੁੜੀ ਜਾਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਰੱਖ ਲੈ। ਲੈਂਦੀ ਦਿਸੇ ਰਣਜੀਤ ਦੀ ਪੱਗ ਮੈਨੂੰ, ਲੈਂਦੀ ਦਿਸੇ ਰਣਜੀਤ ਦੀ ਪੱਗ ਮੈਨੂੰ। ਮੋਏ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਜੋਧਿਆ ਆਨ ਰੱਖ ਲੈ। ਪੁੱਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਲੰਘ ਆਏ। ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਧਰ, ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਆਏ। ਜੰਗ ਦੋਵੇਂ ਮੁਦਕੀ ਫੇਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ, ਸਿੰਘ ਆਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਸਿੰਘਾ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਗਦਾਰ ਸਿੰਘਾ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਗਦਾਰ ਸਿੰਘਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੌਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੌਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਡਰੋ ਨਾ ਸਿੰਘ ਹਰਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਗੋਲੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਟਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਾਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਕਿਉਂ ਜੱਗ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਘਾ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਗਦਾਰ ਸਿੰਘਾ। ਸਰੋਂ ਭਰੀ ਅਮਨੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ, ਯਾਰੀ ਪਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾ। ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਦੀ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸ ਆਏ, ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਚਾਲ ਪੂਰੀ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਪੱਗ ਉਹ ਲਾਉਣ ਆਏ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਪੱਗ ਉਹ ਲਾਉਣ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਿਆ ਗੂੜਿਆ ਯਾਰ ਸਿੰਘਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਬਾਕੀ, ਕਦੇ ਸੂਰਮੇ ਅਣਖਾਂ ਨਹੀਂ ਤੱਜ ਸਕਦੇ। ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਲਾ ਕੇ ਚੋਟ ਤੇ ਬੜਕ ਜਹੀ ਮਾਰ ਸਿੰਘਾ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਗਦਾਰ ਸਿੰਘਾ। ਜਿਹੜੇ 3 ਰੁਪਈਆਂ ਤੇ ਹੋਏ ਭਰਤੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਮੀ ਸੱਚ ਦਾ ਬਣ ਜਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਛੇਤੀ, ਹਾਮੀ ਸੱਚ ਦਾ ਬਣ ਜਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਛੇਤੀ। ਵਿਗੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਸਿੰਘਾ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਗਦਾਰ ਸਿੰਘਾ। ਫੇਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹਰ ਗਈ, ਤੇਗਾਂ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਤੇਗਾਂ ਸੁੱਟ ਆਏ। ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਬੈਠੇ, ਸਿੱਖੀ ਅਣਖ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਪੁੱਟ ਆਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੁੱਬ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੁੱਬ ਰਹੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਚੋਂ,
सिख राज दियां बेड़ियां तार सिंगा। चिट्ठी लिखी महाराणी ने शाम सिंह नूं, बंदे अपने हो गए गदार सिंगा। चिट्ठी पढ़ी ते दिल विच भुचाल आया, चिट्ठी पढ़ी ते दिल भुचाल आया। किसे रोह विच आन सरदार उठिया, चढ़िया खून नेत्र लालो लाल हो गए। फड़ के हथ विच नंगी तलवार उठिया, अपने आप नूं जोश नाल कहण लगा, बन जा सतगुर दा बरखुरदार सिंगा। चिट्ठी लिखी महाराणी ने शाम सिंह नूं, बंदे अपने हो गए गदार सिंगा। चिट्ठी लिखी महाराणी ने शाम सिंह नूं, बंदे अपने हो गए गदार सिंगा। महाराणी दी चिट्ठी पहुंची। सरदार शाम सिंह अटारी जिहड़ा कंवर नौ निहाल सिंह दा सौहरा भी सी, भाव कि सरदार शाम सिंह अटारी दी बेटी बीबी नानकी दा विआह महाराजा रणजीत सिंह दे पोतरे दे नाल होया सी, कंवर नौ निहाल सिंह दे नाल। और इहदी धी नूं भी उन्हां दुष्टां ने मौत दे घाट उतार दिता सी। कुछ हद तक जदों महाराजा रणजीत सिंह गद्दी देना चाहुंदा सी ना राजा खड़क सिंह नूं, उस समय जिहड़े पंथ दे मुखी जरनैल सी उन्हां दी नाराज़गी सी। सरदार हरी सिंह नलूआ जदों शहादत हो गई, सरदार शाम सिंह अटारी होना सूरबीर योद्धियां च भी निराशता सी, क्योंकि पता सी कि उन्हां नाल धोखा होया। धोखे नाल उस जरनैल नूं गोलियां मारियां गईयां। वो भी हक विच नहीं सी कि राजा खड़क सिंह नूं, टिक्का खड़क सिंह नूं राजगद्दी ते बाया जावे। वो समझते सी कि यह राजगद्दी नूं संभाल नहीं सकता। शाम सिंह अटारी ने अरदास की अज गुरुद्वारा साहब है अटारी दे विच, शहर दे विच। उत्थे ये अरदास करके इतिहासकार आखदा, खफन सिर ते बन के, खफन बंदा मरण तो बाद पाया जांदा, पर जिउंदे जी वो खफन पा के उत्थों चलिया सी सरदार शाम सिंह अटारी। म्यानों कृपान धू के उत्थों तुरिया सी, म्यान ला दिता सी उत्थे, इहने रोह विच आके उठिया सी। उस जरनैल ने कहा सी, जां ते जंग फतेह करके मुड़ांगे, जां फिर शहादतां पावांगे, जंग हार के नहीं आवांगे। सबरावां दी जंग दे विच जदों दुष्टां ने 20 दिन तक हमला नहीं किया। इस करके 20 दिन तक हमला नहीं सी कीता क्योंकि वो अंग्रेज़ों को मौका देना चाहते सी। अंग्रेज़ों को हथियार बड़े सी फिरोजपुर शहर दे विच उस समय, गोली शिक्का बड़ा सी, पर फौज बड़ी थोड़ी सी। अज उन्हां दी फौज आउणी सी लाहौर तो। 20 दिन तक वो मनीशन ते बाकी तोपखाना ढोंदे रहे, पर सिख जरनैलों के कहण ते भी इन्हां गदारां ने हमला ना कर दिता। जे किते उस समय फिरोजपुर ते हमला कर दिंदे ना, इन्ना क मनीशन ते हथियार हथ लगदा कि सिख फौजां नूं कोई दुनिया की ताकत हरा नहीं सी सकदी। मनीशन ही बड़ा सी। महाराजा रणजीत सिंह ऐसा मौका कदे गवाउंदे नहीं सी हुंदे। इस करके उन्हां दी 49 जंगां दे विच जित है। जे वो कदे आखदे भी हुंदे सी ना, रुक जाओ शाम तक, ते अकाली फूला सिंह वर्गे जरनैल, दूरदृष्टि वाले जरनैल सरदार हरी सिंह नलूए वर्गे फैसला दिंदे सी, नहीं अरदास हो चुकी, हुण पंथ का फैसला, हुण इत्थों अगे वधिया जाएगा। कई बारी महाराजा रणजीत सिंह नाराज़ होकर भी वापस मुड़ आए। जदों नशहरे की जंग लड़ी ना, उदों अकाली जी तो नाराज़ होकर मुड़े सी, पर अकाली जी नूं पता सी मैं जंग जित के फिर मना लेना। जदों जंग जित्ती, वापस आ रहे सी दस्सण वास्ते, ते धोखे दे नाल उदों भी छुप के बैठे पठाणा ने गोलियां मार के अकाली बाबा फूला सिंह नूं शहीद कर दिता। महाराजा रणजीत सिंह 2 वारी बड़ा फुट फुट के रोया सी। एक वारी अकाली बाबा फूला सिंह की लाश नूं चंबड़ के, ते एक वारी सरदार हरी सिंह नलूए नूं। इन्हां दोनों जरनैलों तो, क्योंकि सरदार हरी सिंह नलूआ एक बार ना महाराजा रणजीत सिंह ने एक मेला करवाया लाहौर दे विच। वो मेलियां दे विच भर्ती करदा हुंदा सी। उस मेले च जंगी करतब दिखाए जाते सी। जदों इस नौजवान ने करतब दिखाए ना, हैरान हो गया वेख के महाराजा रणजीत सिंह।
ਜਦੋਂ ਤੇਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਏ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਏ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਵੱਧ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੈਂਠਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ 'ਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਮਰੌਦ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਅੱਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਰਹੇ। ਜਮਰੌਦ ਉਹ ਸੀ, ਇਹ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਸੀ। ਦਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੇਟਵੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਆਖਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਮਰੌਦ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਾਜ ਕਰ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਉਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਅੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਚੁੱਪ ਸ਼ਾਜਾ ਬੱਚਿਆ ਹਰੀਆ ਰਾਗਲੇ, ਬੱਚਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਨਲੂਆ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਧਾਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਦਾ ਹਾਲ ਤੱਕਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲੀ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭੱਜ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੋ, ਵੇਖਿਓ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁੜੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਅਮਨੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਤੇ ਰੇਤ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਮਨੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਮਨੀਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹਿਆ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਗੋਲੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੰਘ ਆਏ। ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੀਂਹ ਬੜਾ ਮੋਲੇ ਧਾਰ ਸੀ, ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਏ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਅਮਨੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਿੰਘੋ ਹੁਣ ਨਿਹੱਤੇ ਮਰਨੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸੂਤ ਲਓ, ਹੁਣ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈਏ। ਫਿਰ ਆਹੂ ਲਾ ਸੁੱਟੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੱਭੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਢੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਣਗਿਣਤ ਫੱਟ ਵੱਜੇ ਸੀ ਉਸ ਯੋਧੇ ਦੇ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨ ਸ਼ਸਤਰੀ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜ ਸੁੱਟੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਿੰਬੂਆਂ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜ ਸੁੱਟੇ। ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਫੌਜਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ, ਇੱਧਰ ਤਿੱਬਤ ਚਾਈਨਾ ਤੱਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਰਾ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ 66 ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਲਿਖਦਾ, ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ
ਵਾਂਗ ਨਿੰਬੂਆਂ ਲਹੂ ਨਿਚੋੜ ਸੁੱਟੇ। ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਫੌਜਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ, ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਣੇ ਆਦਮੀ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਡਣ, ਹਾਥੀ ਡਿੱਗਣ ਸਣੇ ਅੰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ, ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜੰਗ ਮੱਚਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਸ ਆਏ, ਜੇਤੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਖੀ ਬਣੀ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਗਾ ਦੇ ਜਾਣ, ਜੋਗੀ ਫੂਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੋਗੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਐਸੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਨ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਗਾ ਦੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਨਿਕਲੀ, ਨੇਪਾਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਵੇਖੋ ਬਹਾਦਰੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋੜ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਵ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਹ ਮਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਾਧਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਣਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲਦੀ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇਪਾਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਵੀ 1.5 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਲੀਪ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੂੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੋਲ ਕਵੀ ਨੇ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੱਫੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਆਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਦਿਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਗਈ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਸੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਗਾਤਰੇ ਪਈ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਨੀ। ਵੇ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਸੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਗਾਤਰੇ ਪਈ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ ਨੀ। ਕਛ ਕਿਰਪਾਨ ਕੇਸ ਕੰਗਾ ਤੇ ਕੜਾ ਹੈ ਨੀ, ਸਿੱਖੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨੀ। ਤੈਨੂੰ ਈਸਾ ਦੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਈ,
ਭੁੱਲੇ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬੱਚੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਚੌਂਕ ਚਾਂਦਨੀ ਸੀਸ ਕਟਵਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੀ। ਰੂਹ ਤੜਪਦੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾ, ਰਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਾਂ ਅਖਵਾਉਣ ਜੋਗੀ। ਰੂਹ ਤੜਪਦੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾ, ਰਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਾਂ ਅਖਵਾਉਣ ਜੋਗੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੁਛੜ ਸੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਿਰਫ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੁੱਸਾ, ਤਖਤ ਤਾਜ ਖੁੱਸਾ, ਸੁਹਾਗ ਖੁੱਸਾ, ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਖੁੱਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਖੜਗ ਖੁੱਸਾ, ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਖੁੱਸਾ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਖੁੱਸਾ, ਅਣਖ ਆਨ ਖੁੱਸੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਤੇਜ ਖੁੱਸਾ, ਰੋਬ ਦਾਵ ਖੁੱਸਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਿਦਾਨ ਖੁੱਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਗਿਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ, ਦੇਖੀ ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਖੁੱਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਓ ਸਿੰਘੋ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਖੁੱਸੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਮਨ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਪਲੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੈਟ ਵਿਛੇ ਹੋਏ, ਕਾਰਪਟ ਵਿਛੇ, ਡਿੱਗਾਂਗੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਇਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਦਾੜਾ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਬਿਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ? ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟ ਵਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਵਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੋਟ? ਨੋਟ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸੁੱਖ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ, ਮਾਸੀ ਮਾਸੜ, ਮਾਮੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਵਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਜੋੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੁਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਵਾਰਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 4 ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਵਾਰੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ। 2 ਪੁੱਤਰ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ 3 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੜੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਸੱਜੀ ਵੇਖੀ, ਦਰਬਾਰ ਸੱਜਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੰਬੀ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਆ ਬੈਠੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ। ਬਿਰਧ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਡੇ ਲਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ, ਪਰ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਬੀ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਵਿਆ
ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਇਸੇ 4 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਅੱਜ ਸਾਥੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦੋਗੇ। ਉਹ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਸਜਿਆ। ਆਰਮੀ ਦਾ ਬੈਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ, ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੈਚ ਲਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਕਹਿਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਧਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਗਿਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ, ਦੇਖੀ ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਖੁੱਸੀ। ਵਿਛੜੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਲੀਪ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਈ ਮਜਬੂਰ ਮਾਤਾ। ਜੂੜਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਮਾਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ, ਕੀਤਾ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦੂਰ ਮਾਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਮੈਂ ਸਜੂੰਗਾ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ, ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਾਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਉਸ ਸਮੇਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਜ ਗਿਆ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਰਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬੁਝ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਚਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਹਾਬਲੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੂਰਬੀਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਏਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਛਾਇਆ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਨਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਦਾਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਐਸੇ ਜਰਨੈਲ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਪਤੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਨਗੁਰੇ ਕਾ ਤੇ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।